பிடி ஆஷா அவர்களையும் சங்கத்தின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மாண்புமிகு நீதியரசி பிடி ஆஷா அவர்களுக்கு சங்கத்தின் சார்பாக மலர்கொத்து வழங்கப்படுகிறது. Welcome all. Now I request the Vice President of our association, Mr. Satikumar, to render welcome address. Dear members, on behalf of our MHA, Madras High Court Association members, I invite Honorable Ms. Justice P.T. Asha for honoring and coming to our association for inaugurate the Legal English Communication Skills program. And also, personally I congratulate Mr. Rajesh for taking this initiative and for conducting the English classes. Call sir. The Legal English Communication Skill course is to be conducted by Mr. P.M. Abdul Rahman. He is an advocate practicing before our High Court and believing that effective communication is one of the greatest strength of successful advocate. Mr. P.M. Abdul Rahman has voluntarily extended his expertise to the members of our Madras High Court Advocate Association through the Legal English Communication Program. His vision is to help fellow advocates strengthen their command of English language, communicate with greater clarity and confidence, and further enhance the standards of advocacy and professional excellence within the legal fraternity. Now I call Mr. Now I call our President, Mr. R.C. Palkanagaraj, to deliver his address. Good afternoon, everybody. Honorable Justice P.T. Asha, former member of this bar, I'm forced to speak in English because this program relates to Madras High Court Advocate Association on invitation of our association Legal English Communication Skills program. So I definitely have to address in English. Thank you. We all wholeheartedly welcome our beloved Justice P.T. Asha. Myself and Rajesh met her in a chamber and we made the request not only to come to inaugurate this program but also to help us in all the way, because we have lot of requests to make, and I said even if it is deaf words we will put it in yes. Because we all know this 5 floor building, we require lift, 2 lift facilities that I have requested. Learned Judge said definitely it will be looked into. And likewise I said we wanted 2 more rooms because those 2 rooms were given to us, snatched away in our absence during Corona period. 2, one is annexed and the other one is next to canteen. One hall was given for keeping our lockers. That is how I wanted 2 rooms to be given to us, because we are more than MBA. Just for a reminder I am telling, we are not we are having 15,500 members on roll. 19,000 lawyer members voted in this bar council from MSAA, so 15,500 on roll. But of course there are many did not pay subscription, therefore they did not vote like madam.
Madam paid, but not voted because of various other reasons. Anyhow, this program is very, very useful. Just as Asha would say, like, definitely will tell us about how important it is. I am a student of ordinary school. I studied in Tamil medium. So, expecting good English from me is not possible. I openly agree. This language I developed because I may be a model to young juniors, those who have come from rural places and studied in local school, that is Tamil medium school. But I developed my English to this extent. How? Because of reading our own journal. Because I can speak legal language. This is what very important. Legal English communication skills. That is what we are now. The training is all about legal English communication. There are many type of English. I know only legal English. I can represent court. I can argue in court. Even 2 hours I can speak in English. That is legal English. That is all now we are going to be. This program is all about. But the skill speaking English, conversational English is totally a different one. But that every lawyer must have this. So we are born to Tamil. We are Tamilian. We have no other option except Tamil. Maybe we can raise our voice, but English is essential for every individual lawyers to shine in court. That is my experience. Therefore, this effort is taken by Mr. Rajesh and the team of MHAA. The person who is going to address this communication skill program is also a lawyer, and he knows how lawyers are suffering in addressing the case. Lawyers first put it in Tamil in mind and then translate in English and deliver it in court. So it is very, very essential to learn English. That too in how to present in court. That is all. That is enough for us to lead our life as a lawyer. So the program is very, very important. Please make use of it. And the selection mode is done by Mr. Rajesh and Mr. Rahman, who is the program organizer. And therefore, I request Asha madam, because she studied, because when we met her, she said that she studied in a convent. So the language in English, language in Hindi is not a problem at all for my lord, Honorable Justice. So therefore, it is all for our lawyer members, those who suffer like me and suffered like me. Now I manage to speak. Those who suffered. Not by English, by English. Okay. Yes. So this is one wonderful program organized by MHA. Kindly make use of it. I thank every one of the office bearers. Vice President, Secretary is not here, but he is also form part of it. And every members, senior members, junior members are all very, very enthusiastic, and they are very well cooperated. And our motto is to lay a road, a pathway of future. That is what we are intended to. The association will go like this only, and please make use of it. If anything to be done, any correction to be made, please let us know. We can correct ourselves. Suppose we do we are going in a diversion or anything like that, please tell us. And also requirement also please tell us. I will also request the Honorable Judge, who is a committee member, and we will give a memorandum for giving such rooms or any other facilities for life. Thank you very much. Thank you. தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலாக நம்ம பிரசிடெண்ட் தான் எலெக்ஷன் போது ஒரு ரீல் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. எப்படின்னா, இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் தான் அட்வொகேட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பிரசிடெண்ட் ஆனால் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதை முன்னிட்டு தான் முதலிலே இந்த ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஹானரபிள் மிஸ் ஜஸ்டிஸ் P.T. Asha to inaugurate this English speaking course and to deliver her address. Lordship. Good evening to one and all. Do you know how I feel when I'm standing before you all? I feel like a lawyer who has not read the brief and who's addressing the court.
That is the feeling I have. But I really appreciate the effort that has been taken. Ajay. The mic is a little intimidating. Hand mic. It is a wonderful effort that has been taken by the MHA, and I should congratulate for getting through this program. Now, many of you will wonder why is it that we have to have this English skill. Basically, language is a mode of communication. Now, if you know basically how to say, how are you, my name is so and so, that is also a mode of communication. But when you become a lawyer, it's a different style of communication. You have to be able, first, to understand your client's needs. Thereafter, you have to translate that into writing, which is also a communication skill. So therefore, how you draft a pleading is very, very important. And I'm sure Rahman is going to address this issue. I don't think I need a mic. So I'm sure he's going to address, and I hope he is going to address this. Because this is what, Pinadi don't get See, drafting a pleading is very, very important, because that is the first stage where you convey what it is that you want. Now, the other thing which you require is thereafter how you will present your pleadings into court. Now, when you come, now I'll tell the examples which happens in my court. Now, people come for mentioning. You don't tell the entire case. You must be able to tell what you want in a minute, in a second. That is a skill which you have to develop. How you say it, how you put it across, your voice modulation, the manner in which you address, the language, the words that you put across. For example, I had one particular gentleman who came to my court and had said, Lord, I want to mention. He happened to use a word saying that it was an absurd order. When you come by way of a mentioning and you tell the judge on her face or his face that the order is absurd, literally I felt offended, I should be very honest. What the gentleman meant is, I had stated that the order which was impugned is an absurd order. So you see how that communication, and the minute he made the thing, I didn't allow him to mention. So therefore, how you address, how you communicate is very, very important. And even with drafting, my senior, I had this very bad habit of being a typical, convent educated lady, to write long sentences. So my sentences run, it literally be a semi-paragraph. So the first thing he told me was, please don't do this. When you write, a person who does not know the facts must be able to understand what you have written. What is it that you're trying to convey? It must always be broken up into small sentences. The பெரிய sentence பார்த்தாலே தமிழ்ல இருக்கும். In fact, தமிழ்ல ஒரு sentence ஒரு paragraph-ஆ இருக்கும். You lose track of what you wanted to convey earlier. So, as a lawyer, this was one that I had tried to inculcate. As a judge, I am still trying to inculcate that also. Your communication, once again I say, doesn't stop with talking. It also relates to your drafting, because that is the first document that any judicial officer would be examined. So once they read and they understand what you're trying to say, half your battle is won. You may not be, see, நிறைய பேர், the tendency is, if you study in a Tamil medium school, you tend to think in Tamil.
many people. But when you literally translate what you think into Tamil into actual English, the entire meaning goes. So these are all small things, I'm sure, which you will be taught. And the other thing is constant practice. Keep reading. Paul, I guess, as a starting example, he said that because he improved his English only through reading journals. So that is an example for you. I learned my Tamil only through the judgments in Tamil. So therefore, my Tamil, I could say, is more of legal Tamil rather than the regular Tamil. So likewise, you people can also improve yourself by taking advantage of this thing. And I'm very happy that the MHA has undertaken this effort, because the less privileged people are members of this association. So therefore, you're really helping the youngsters who have just come into the profession. I wish this program all the very best. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, my lordship, for inaugurating this program and delivering a thought-provoking lecture, advice. And now I request Mr. President of our association, Shawl Honorable Justice Asha. Now I request the Vice President of our association to shawl her lordship. And he is presenting a book. Senior Executive Committee member Gajalakshmi Rajendran will shawl our Honorable Judge. Junior Committee member Advocate Leena will shawl our Honorable Judge. எல்லாம் கொஞ்சம் அவங்க இருக்கையில் இருங்க. Now I request Mr. PM Abdul Rahman to give the details of the program. Check. Okay. Dear learned advocates, President Paul Kanagaraj sir, Vice President Sasikumar sir, and Arivaran sir, G. Rajesh sir, Treasurer, and Raghu and learned senior executive members and junior executive members. Like Justice Ma'am said, it is a great privilege to be here, and it's a great initiative by the MHA to conduct these sessions. To begin with, I was a teacher. 24 years ago, I was teaching in schools English language. Then I moved to advocacy to practice law. One of the major challenges which I saw is we had wonderful lawyers, great skills, they are excellent, but when it comes to communicating in English, they struggle. But sometimes the written skills were excellent, but when they have to speak, there is this fear that stops them from speaking. So I did this, before becoming an advocate, I did this for 15 years, teaching people from different walks of life, starting from corporate companies, small-time
small time companies, sales people, GRT drillers, like different types of people. One thing which I learned is learning a new language is much more easy than the previous years where we did not have the digital tools to learn. Now that we have the phone in our hand, there are like many applications which makes your learning very easy. And I greatly appreciate the interest shown by the applicants for this program. We are close to 61 applications, so we chose 40 people for the time constraint. So the next batch will also be starting. கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசிக்கிறேன், just to ensure that I will also be speaking in Tamil a little bit to make things to make it easy for others. ஸோ நிறைய நேரத்தில் நம்ம தமிழில் யோசித்து அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷில் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசுறதுக்குள்ளே எங்கேயோ ஒரு ஸ்டக் ஆகுது, சில நேரத்தில் ரோல் ஆகுது. இப்போ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ண போகிறோன்னா, எவ்ரிடே நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் சந்திப்போம், 20 நாள் இருக்குது. ஸோ 2 hours a day, it's going to be for 20 hours. பட் வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம சந்திப்போம். பட் the rest of the 6 days or the 5 days, so I don't want to disturb your Sundays. The rest of the days, my humble request is that you spend an hour, ஒரு மணி நேரம் கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு நிறைய applications, கஷ்டமானதில்லை, ஈஸியான application, அது கூட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும், எவ்ரிடே நம்மளுடைய வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் அதில் இருக்கும். அது இல்லாமல் சில எக்ஸசைசஸ் நம்ம என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா, ப்ரொனன்சியேஷன், சில வார்த்தைகளை நம்ம வேறு விதமாக உச்சரிப்போம், எப்படி சரியானபடி உச்சரிக்கிறதுன்னு கற்றுக் கொடுப்போம். சிலபிள்னு சொல்லுவாங்க. சிலபிள்னால் ஒரு ஒலியினுடைய இட்ஸ் யூனிட் ஆஃப் சவுண்ட், தமிழ் எக்ஸாக்டாக எனக்கு சொல்ல தெரியல. அந்த சிலபிள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். இந்த சிலபிள் கற்றுக்கிறதுனால என்னென்னா, உங்களுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் அண்ட் எனன்சியேஷனும் கிளியராக இருக்கும். அதை தவிர்த்து நம்ம நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது என்னென்னா, இந்த வார்த்தைகள். மெயின் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் த vocabulary அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி த வேர்ப்ஸ். நம்ம வேர்ப்ஸ் சொல்லி சொல்லியாச்சுன்னா அதுதான் நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணுது. நான் இஸ்ஸு சொல்லணுமா, வாஸ் சொல்லணுமா, ஹேட் சொல்லணுமா, ஹேட் சொல்லணுமா, ஹேட் சொல்லணுமா, அது கொஞ்சம் நம்ம குழப்பம். ஒன்றுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வெறுமனே அது கிராமராக நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஒவ்வொரு டென்சஸோடைய லாஜிக், அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு பார்ப்போம். இது வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஒன்றுமே தெரியாமல் நம்ம இங்கே இருக்க போகிறதில்ல. கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது, எனக்கு வருமா வராதான்னு ஒன்றுமே கவலைப்படாதீங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ். ஸோ ஐ டன் திஸ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஐ மேட் ஒன்றுமே பேச தெரியாதுங்க. ஒரு சேலஞ்சுக்காக ஒரு தடவை நான் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுறவரை எடுத்து அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். அது என்னென்னா ஐபிஎன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு மொழியும் ஒரு சயின்ஸ் தான். இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெனடிக் ஆல்ஃபபெட்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் எழுத்தும் அக்ஷரமும் ஒன்று, ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அப்படி இல்லை. சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிஏடி கேட்னு இருக்கும், ஆக்சுவலி அங்கே கே இருக்கணும், உங்களுக்கு சி இருக்கும். ஃபிஷ் அண்ட் ஃபார்மசி ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. ஸ்பெல்லிங் ஒன்று இருக்குது, ப்ரொனன்சியேஷன் ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம இந்த குழப்பத்தெல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெனடிக் ஆல்ஃபபெட்னு இருக்குது. மொத்தம் 44 சவுண்டு தான் இருக்குது. அந்த 44 சவுண்டை நம்ம பார்ப்போம். இந்த ப்ரோக்ராம் முடியும் போது உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும், இவ்வளோ தான் நான் இங்கிலீஷு, இதுக்காக நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு மொழி தான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் the people who have joined here, we have taken a great decision, and people who are not able to join, we look forward for you to join in the future batches, which we'll announce shortly. So yeah, your dedication is utmost important. உங்களால் உங்கள் டைம் எனக்கு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப சுலபமாக நம்ம பேசலாம். So like I said, I made an auto driver speak like an Englishman. அதனால் ஒன்றுமே வருத்தப்படாமல் இது ஒரு மொழி தான். We can exceed, we can succeed, we can excel in this language, provided that you give a little bit of dedication. So I have the expertise here. I have the same problem. Luckily, நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனேன், அது பேருக்கு தான் இங்கிலீஷ் மீடியம். அந்த வாத்தியார்லேருந்து எல்லாருமே தமிழ் தான் பேசுவோம், இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. அது இங்கிலீஷாக நமக்கே சந்தேகமாக இருக்கும். வாட் சார், டேனி சார் ரைட்டிங் லெட்டரா அப்படி தான் கேட்பாங்க. சரி, ஸோ லக்கிலி ஐ ஹேட் மை அங்கிள், எங்கள் சித்தப்பா இருந்தார். ஸோ ஹீ இஸ் வெரி பேஷனேட் டுவர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஸோ
ஸோ அவர் எனக்கு சில சயின்டிஃபிக் மெத்தடாலஜியில் கற்றுக் கொடுத்தாரு. ஸோ அது எனக்கு உபயோகமாக இருந்தது. ஸோ now I will along with site we are introducing a lot of applications and we are following a scientific method for learning. It is going to be really very easy. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ப்ரோக்ராம் முடியும் போது எல்லாருக்கிட்டையும் ஒருத்தராக வந்து இங்கே பேசணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் in English. So most certainly you can do that. And once again, thank you very much for Rajesh sir and Nikhil for the talk. ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன் இது. இது எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 20 பேர் இல்லையா சார்? 20-40 மெம்பர்ஸு. மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணிட்டீங்க. பண்ணியாச்சு. 40 பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் சார் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்க 40 பேருக்கும். எப்போதுல எவ்ரி சாட்டர்டே 1 மணி நேரம் 2 ஹவர்ஸா இதே கேம்பஸில் மேலே இங்கே சாட்டர்டே இங்கே வந்து 20 பேர் வந்து கற்றுக்குவாங்க. ஒரு சாம்பிளாக என்ன சொல்லிக் கொடுப்பீங்கன்னு ஒரு சாம்பிள் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறேங்க. நாங்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம் என்ன தெரிஞ்சுக்க அந்த 20 பேர் நாங்கள் இல்லை அதனால் எங்களுக்கு ஏதாவது சும்மா ஒரு சாம்பிள் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ முதல்ல நான் லோக்கல் தமிழ் பேசலாமா தெரியல. இந்த மொக்கை வாங்குறது பல்பு வாங்குறதுலாம் சொல்லுவாங்க. அது நிறைய வாங்கி தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு முறை ஒரு வெள்ளைக்காரர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம். 2-3 வெள்ளைக்காரர் இருந்தாங்க. பேசும்பொழுது யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க when did you pass outன்னு. நான் ஒரு பழைய வருஷம் சொன்னேன். லேட்டஸ்ட்டாக நீ பாஸ் அவுட் ஆகியான்னு கேட்குறாரு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அவங்க பாஸ் அவுட்டுன்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மட்டை ஆகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா, இன் ஆக்சுவல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பாஸ் அவுட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்லாஷ் ஆர் என்ன சொல்கிறது மயக்கம் ஆகிறது. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் நம்ம இதை நினச்சிக்கிறோம். பாஸ் அவுட்ன்றது வேறு. இப்போ நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் மனுஷனுக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. வாட் ஹேப்பன் டு யூனா மை கிராண்ட் ஃபாதர் எக்ஸ்பயர் கைண்ட்லி அலோ மீ லீவ். மாத்திரை எக்ஸ்பயர் ஆகும், லைசன்ஸ் எக்ஸ்பயர் ஆகும். நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் ஆளுங்களாம் எக்ஸ்பயர் ஆவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா we are going to go right from the basics. நான் சில கேள்விகள் பொதுவாக கேட்கறது உண்டு. நமக்கு மேக்ஸில் நம்பர் இருக்குது, ஆங்கிலத்தில் நம்பர் இருக்கா? Phonetics. Numbers. Phonetics. Yes. But in grammar we also have numbers. யாருன்னா இங்கே இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா டெசிமல்ஸ் ஜீரோஸ் பைனரி நம்பர்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆங்கிலத்தில் வந்து தமிழில் உண்டு நம்பர் ஒருமை பன்மை சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல். இப்போ நம்ம எதை பேசுகிறோமோ இட் வில் ஃபால் அண்டர் 2 things, either singular or plural. அண்ட் 3 பேர் இருக்கிறாங்க. we call it as persons in English language. அவங்க யாருன்னு தெரியுமா? ஷேக்ஸ்பியர், வேர்ட்ஸ்வொர்த், and this want to be confused with them. Yes sir. Beautiful. First person and second person and third person. மொத்தம் 3 இந்த நபர்கள் நம்ம சொல்கிறோம். இதுக்குள்ள இந்த 2 நம்பர்ஸ் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் எங்கே வருதுன்னா ஐக்கு நான் வந்து இஸ் போடணுமா ஆம் போடணுமா இல்லை ஈக்கு நான் வந்து ஆர் போடணுமா, இதுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் இருக்கும். இதுக்கு முதல் கட்டமாக நான் ஒரு ஜாதக கட்டம் வச்சுருக்கேன். இந்த ஜாதக கட்டம் என்ன சொல்லணும்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிடும். ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 நம்பர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன், அண்ட் தென் வீல் ஹேவ் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல். நம்ம முதல் வேலையை என்னென்னா இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஜாதக கட்டம் நம்ம மண்டையில் உட்காந்துச்சுன்னா எங்கே பேசுறதுக்கு நீங்கள் பயப்பட மாட்டீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் சார், கேன் யூ ஹெல்ப் மீ? Singular, first person singular இல்லை. First person singular, the verb will take yes with it in the present tense. Okay. That will be the place where most of the people make mistakes. Yes. Thank you sir. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்னா யார் பேசுகிறாங்களோ, நான் பேசுகிறேன், யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ஒருமையாக இருந்தால் ஐ. நான் இவர் கூட சேர்ந்து பேசுகிறேன், எல்லார் கூடயும் சேர்ந்து பேசுகிறேன்னா வி. அதான் ஃபர்ஸ்ட்டு. த பர்சன் ஹூஸ் டாக்கிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். செகண்ட் பர்சன்னா நம்ம யார் கிட்ட பேசுகிறோமோ, த பர்சன் ஹூம் ஐ எம் டாக்கிங் டு இஸ் த செகண்ட் பர்சன். அப்போ அவங்க என்ன ஆவாங்க? யூ. ஒருமையும் யூ தான்,
பன்மையும் இவ தான். இப்போ தேர்ட் பர்சன் சொல்லியாச்சுன்னா, இப்போ நானும் சாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? நேற்று அவர் இப்படி பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால், the person whom we are talking about, யாரை பற்றி நம்ம பேசுகிறோமோ அவங்க தான் தேர்ட் பர்சன். ஒரு ஆளை பற்றி பேசுனா ஆணாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க? he. பெண்ணாக இருந்தால் பொருளாக இருந்தால் it. object. yes, excellent man. he, she, it. இதெல்லாம் ஒருமை. சரிங்களா? இப்போ பன்மையில் என்ன சொல்கிறது? he is talking with ஒரு ஆண்கிட்ட பேசினா he, ரெண்டு ஆண்கள்கிட்ட பேசினா இந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங் கிட்ட பேசினா they. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ அடுத்தது என்ன பார்ப்போம்னா ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸாக பார்ப்போம். ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு சொன்னால் துணை வினை சொற்கள். இப்போ ஆங்கிலம் பேசணும்னா உங்களுக்கு வேர்ப் இல்லாமல் ஆங்கிலமே பேச முடியாது, எழுத முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆங்கிலம்னா வேர்ப் தான். இப்போ அதை எப்படி, இப்போ நான் வேர்ப் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸ் நான் ட்ரை பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும், ஆனால் பண்ண முடியாது. இருக்கிறதே ஷார்ட்டஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஐ ஆம். நான் இங்கே இருக்கேன், ஐ ஆம். அதான் இருக்கிறது ஷார்ட்டஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ வேர்பை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். துணை வினை சொற்கள்னு சொல்கிறோம், அல்லது அடுத்தது வந்து மெயின் வேர்ப்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஆக்ஸிலரி வேர்ப்ஸ் அண்ட் மெயின் வேர்ப்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸ் இப்போ நீங்கள் அமைக்கிறீங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அதை எப்படி சொல்லுவீங்க? அது வேற வி பதில் எப்படி சொல்லுவோம்? இப்போ நாம் பன்மை அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் வந்து தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் வி. இப்போ ஆக்ஸிலரி வேர்ப் யூஸ் பண்ணோம். எந்த ஆக்ஸிலரி வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறது? வி வாஸா, வி வேரா, வி ஆரா? வேற இல்லையா? வாஸ் தானே? வி வாஸ் இந்த கன்ஃபியூஸ். இதுதான் நம்மளுக்கு வழக்கமாக வர கன்ஃபியூஷன். என்ன வாச போடுறதா, ஆற போடுறதா, வேற போடுறதா? ஸோ we will do a lot of exercises based on this. So we are, இப்போ இருக்கிறதுனால we are in the NHA of, இதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தீங்க? we were in the court. I was in the court. ஐயா இருந்ததுன்னா I was in the court. இது சிம்பிள் தான். இந்த சிம்பிள் திங்ஸ் தான் நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி பேச விடாமல் பண்ணோம். So we have excellent drills on this. So you feel confident and you can speak. You do not hesitate while speaking. So this is just a sample. So we will learn the persons, the numbers, the auxiliary verbs. When I say auxiliary verb, am, is, or, was, were, present, past. இப்போ சில நேரங்கள் வந்து I did not understood itன்னு சொல்லுவோம். I did not understand it. அதாவது didன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் past tense போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நிறைய இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு சிலர் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். பட் அந்த வீக் அதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி கிரியேட்டட் அ வாட்ஸ்அப் குரூப் வித் த 40 members who are part of this batch. அடுத்த செஷன் எப்போ ஆரம்பிக்க போகிறதுன்றதே நான் உங்களுக்கு அந்த பேட்சில் கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன். அண்ட் எவ்ரிடே யூ நீட் டு சென்ட் மீ அ வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங். வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் என்னென்னா, நீங்கள் தப்பாக ரைட்டாக எப்படி வேணால் பேசுங்க, எதனா ஒரு டாபிக் எடுத்துடுங்க, அதை பற்றி பேசி அனுப்புங்க. என்னுடைய வேலை என்னென்னா, ஐ வில் லிசன் டு தட் அண்ட் சி கிராமட்டிக்கலாக நம்ம என்ன கரெக்ட் பண்ணணும், இல்லை வாய்ஸில் என்ன கரெக்ட் பண்ணணும், அதெல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அண்ட் அ ஃபன் லேர்னிங். இதில் உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். பயப்படாதீங்க, ஜாலியாக படிக்கலாம், ஜாலியாக பேசலாம், வாங்க பழகலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Abdul. Now I request our President to shawl Mr. P.M. தேங்க்ஸ் சார். நீங்கள் இன்னும் ஒரு 5-6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துருக்கணும். ஏன்னா இப்போ நிறைய ஏஐ வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் நாங்கள் ஏஐகிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம், அப்படிதானே? பட் இருந்தாலும் இந்த பேசிக், இப்போ இந்த ஆல்பபெட் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஏபிசிடி, இந்த மாதிரி இந்த பேசிக் வந்து ஒருத்தர் சொல்லி நம்ம கேட்டு ஒரு தடவை எழுதணும்னா அது வந்துடும். அப்புறம் பழகிக்கலாம்.
இந்த யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு ஜட்ஜாக எதுனா ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டுப்பேன், 61 வயசு ஆகி போச்சு. அதனால் மற்ற யங்ஸ்டர்ஸ் இதை பயன்படுத்தணுன்றது தான் எங்கள் ஆசை. 40 பேர் கொடுத்துருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸ் தான். அவங்களாம் இப்போ நம்ம வந்து ராஜேஷ் அது ஏற்பாடு பண்ணார் இல்லையா, அது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பல விஷயத்துக்கு இருக்கலாம். அதாவது அவங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து லாயராக நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்ல, எங்கன்னா கம்பெனியில் போனால் கேட்குறாங்க அதுக்காக அப்படிலாம். தயவுசெய்து யாரும் இந்த ப்ரொஃபஷன் விட்டு போயிடாதீங்க இங்கிலீஷ்க்காக. நான்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாமலாம் வந்துடல. இங்கிலீஷில் தான் காலேஜில் எக்ஸாம் எழுதணும், இங்கிலீஷில் தான் படிச்சு வந்தோம், அதெல்லாம் வேறு விஷயம். ஆனால் அந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் போனதுனால ரொம்ப ஸ்பீடாக வளர முடியல. இப்போ நிறைய ஒரு ஃபீல்டு ஒருத்தர் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, நம்ம யாரையும் குறை சொல்லலை. அவங்க அதில் வந்து சிறப்பாக இருக்கிறாங்க, நம்மலாம் இருக்க முடியலது காரணம் அதில் நம்ம லேக் ஆகிறோம். அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. நமக்கு இருக்கிற மூளை எல்லாருக்கும் விட அதிகமாக இருக்கும். பட் ஆனால் இது இருந்தால் நம்ம டாப் பார்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு, அப்புறம் ரேட்டிங்ஸ் கோர்ட்டு, பிரைவேட் கவுன்சில் எங்கே வேணால் நம்ம போயிடலாம். அதுக்கு இவர் வந்திருக்காரு, ரகுமான் வந்திருக்காரு. அது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நீங்கள் முன்னாடி இருந்தால் இன்னும் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த 40 பேரும் உங்கள்கிட்ட வந்து பயனடைஞ்சிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இங்கே நாங்கள் கண்டிப்பாக பேச வைப்போம். அவங்கள வச்சு எங்களால் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். ஏற்கனவே இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் திருப்பி தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இப்போ மறுபடியும் மேடம் நல்லா பேசிட்டே இருந்தீங்க, சார் நல்லா சொன்னார், எல்லாருக்கும் தெரியாமல் இல்லை. பட் இன்னும் ஷைன் பண்ணிக்கலாம். தெரியாதவங்களுக்கு இந்த கூச்சம் போயிடும் இல்லைங்களா, இந்த கூச்ச சுபாவம் போயிடும். பேசிட்டே இருக்கலாம், தப்பாக பேசினாலும் பேசணும். இப்போ கோர்ட்டில் போய் ஜட்ஜி போகிறவங்க வேறு வந்து நார்த் இந்தியன் ஜட்ஜஸ்லாம் வந்திருக்காங்க, அவுட் ஸ்டேஷன் ஜட்ஜஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்க நம்மளை பார்த்து வந்து கமெண்ட் அடிக்காத அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய எண்டர். நல்லா பண்ணுவோம். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த கூட்டத்தில் கலந்துடுறோம். அதில் வந்து பிரித்து பார்க்க போகிறது. இங்கே யார் நல்லா ஒருத்தர் பேசியிருப்பார், மெட்ராஸில் சூப்பராக பேசுவாங்க, நல்லா ஒருத்தர் பேசிக்க மாட்டார், மெட்ராஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இங்கிலீஷே தெரியல. இதுதானே நடக்கும். அதனால் நாம் பேசிக் இங்கிலீஷை நல்லா வச்சுக்கிட்டு நம்ம மெட்ராஸ் மாநிலத்தை காப்பாற்றுறதுக்காவது நம்ம வந்து இதை படிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். இன்னும் நிறைய வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் சார். அது இப்போ 40 மெம்பர்ஸ்னு வைக்கிறீங்களே, அதை நீங்கள் சாட்டர்டே வந்து யாரெல்லாம் அட்வொகேட்ஸ் வராங்களோ அவங்களையும் ஒரு Very good. ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம்னா, அசோசியேஷனில் முன்னாடியே ஃபார்ம்ஸ், அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லா மெசேஜ் மூலமாக கொடுத்தோம். எல்லாரும் அப்ளை பண்ண சொன்னோம். கிட்டத்தட்ட 80 பேர் அப்ளை பண்ணதில் 40 மெம்பர்ஸ் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேட்சஸ் எவ்ரி பேட்ச் ஒரு பேட்சாக நடக்கும். ஆக்சுவலி இவர் பெர் ஹவருக்கு 5000 சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு கார்பரேட்டில். நம்ம எம்ஹெச்ஏக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ. அவர் நடத்துறதும் ஃப்ரீ, நம்ம பண்ணுறதும் ஃப்ரீ, நம்மளுடைய வென்யூவும் ஃப்ரீ, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ அவைல் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் போடுவோம். அடுத்த பேட்சில் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேட்சில் 40 மெம்பர்ஸ் ஹஸ் பீன் செலக்டட். எல்லாரும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டோன்னு நம்மக்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம்னா, 19,000 பேர் ஓட்டு போட்டாங்க, 4,000 பேர் வெளியிலேருந்து ஜாயின் ஆகிட்டாங்க, 15,500 பேர் மெம்பர்ஸ் ஆன் ரோல். நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டாமல் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி கட்ட சொல்லியிருக்கோம். என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னா, எல்லாருடைய ஃபோன் நம்பர்ஸும் எங்களுக்கு இருக்கணும், எல்லாருடைய பேஸும் எங்களுக்கு தெரியணும். ஒரு மெசேஜ் போட்டோம்னாக்கா எல்லாருக்கும் போகணும். போகாதவங்களுக்கு உங்களால் வர முடியல. யாராருக்கெல்லாம் போச்சோ அவங்க இதில் 40 பேர் இன்ட்ரெஸ்டாக வந்துட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு இது தெரியல, எனக்கு இன்றைக்கி தானே தெரியும் கூட இப்போ சொல்லுவீங்க. அது காரணம் வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இல்லாது. ரெண்டாவது அந்த மெசேஜ் பண்ணக்கூடிய இது பண்ணல. எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கணும், வந்துடும். இந்த ஒரு இஞ்சி போனால் மேக்ஸிமம் 1 மந்த் தான். அதுக்குள்ளே எல்லாருமே ஆன் ரோலில் வந்துடுவீங்க. எல்லாரும் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுவோம். எது நடந்தாலும் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும். நீங்கள் முதல்ல அட்வான்ஸாக வந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now I request senior EC member Gajalakshmi Rajendran to deliver vote of thanks. இங்கே வருகை தந்த நம்முடைய ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் மிஸ் பிடி ஆஷா அவர்களுக்கு நாங்கள் முதல்ல நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்களாம் நம்ம லேடி அட்வொகேட்ஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். அவங்க பேசுகிற இங்கிலீஷ்லாம் பார்த்து அது மாதிரி அவங்களும் இந்த விழாவுக்கு நம்ம தலைவர் கூப்பிட்டது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வேலையில் இந்த ப்ரோக்ராமை ஆர்கனைஸ் பண்ண நம்ம பிரசிடெண்ட் மிஸ்டர் பால் கனகராஜுக்கும் ராஜேஷ்க்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அதுபோல் நாங்கள் எல்லோரும் உடனே இம்மீடியட்டாக இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணோன்னே எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண எங்கள் எல்லா ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ்க்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். அதை விட பெருசு என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாரும் நாங்கள் கூப்பிட்ட உடனே இவ்வளோ கேதரிங் ஆஷா ஜெயில சொன்னாங்க, இவ்வளோ பேர் எனக்கு பயமாக இருக்கே அப்படின்னாங்க. அந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ண எல்லா அட்வொகேட்ஸ்க்கும் நாங்கள் ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறோம். இது போல் நீங்கள் எல்லா விழாவுக்கும் நீங்கள் வந்து விழாவினை நம்ம சிறப்பிக்குமாறு கேட்கிறோம். இந்த விழாவுக்கு சிறப்பாக அமைச்சு கொடுத்த நம்ம அப்துல் ரஹ்மான் அந்த சாருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இங்கே வந்து எல்லா ஸ்டாஃப்க்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாருக்கும் நாங்கள் இந்த விழாவை சிறப்பித்து கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்த